امیدوار برائے MP سردار طاہر سعید طاہر نے اپنے خصوصی انٹرویو میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور سیاسی نمائندوں کے رویے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خدا را عوام پر رحم کریں، اس مشکل گھڑی میں وہ بیچار و مددگار کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ جو تباہی مچی ہے اس کا ازالہ عوام آج بھی سیاستدانوں سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت سیاست نہیں بلکہ خدمت کی ضرورت ہے اور منتخب نمائندوں کو چاہیے کہ ذاتی مفادات بھلا کر متاثرین کی فوری مدد کو یقینی بنائیں۔ مزید سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید اللہ راجپوت بول رہا ہوں سر۔ اس وقت ہم موجود ہیں امیدوار MPA سردار طاہر سعید طاہر صاحب کے پاس کوٹلہ موسیٰ کا، اور ان سے سیلاب متاثرین کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ تو سردار صاحب، سیلاب کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہوئی، اتنا نقصان ہے، کوئی 6 ماہ تک بہتری کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ تو اس میں آپ اپنا کیا پیغام دیں؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ راجپوت صاحب، آپ یہاں پہ آئے اور آپ یہ انٹرویو لے رہے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے انتہا نقصان ہوا، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، کئی لوگوں کی فصلیں اجڑ گئی، کئی لوگوں کا تو مستقبل ہی اجڑ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہم لوگوں کو بچائے، اور کیا کہہ سکتا ہوں، کلائمیٹ چینج کی افیکٹ ہے یہ ہماری صرف ملک میں نہیں پوری دنیا میں دیکھا جائے۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان جو ہے کلائمیٹ چینج میں سب سے کم کنٹریبیوٹر ہے دنیا میں، دنیا کے ممالک میں، لیکن افسوسناک ہے جو حالات ہیں، افسوسناک ہے۔ تو سردار صاحب، یہاں کے سیاستدان، منتخب نمائندے اور ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی بالکل نظر نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کارکردگی کی آپ بات کر رہے ہیں تو ضلعی ایڈمنسٹریشن کی اگر آپ بات کریں، آپ کے ایکسین، DPOs، SDPOs یا SPOs جتنے بھی ہیں آپ کے ایڈمنسٹریشن ہے لوکل، وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں۔ میں نے خود 1-2 دفعہ وزٹ کیا ہے، اپنا ہیڈ کے اوپر بھی میں نے وزٹ کیا ہے، اور ساتھ میں نے بند وغیرہ کے اوپر بھی وزٹ کیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ لوگ بڑا محنت سے جو ہے کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے عوام کی جان بچانے کی، لیکن وسائل کم ہے پیچھے ایڈمنسٹریشن کے پاس۔ کیونکہ جیسے میں پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ میرا حال ہی میں میری ملاقات ہوئی تھی اسپیشل اسسٹنٹ کمشنر جو لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ لاہور سے ان کا یہاں پہ تبادلہ ہوا ہے، تو وہ میرے جاننے والے تھے، میرے تعلق والے تھے، تو میں ان سے ملنے گیا فلڈ ریلیف کیمپس میں۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایڈمنسٹریشن کا ایشو چل رہا ہے، ہمارے پاس جو ہے پیچھے سے سردار صاحب 60,000 بندہ پھنسا ہوا ہے، اور 3-4 بوٹس ہیں ہمارے پاس۔ آپ بتائیں ہم کس طریقے سے صرف 3-4 کشتیاں؟ اب وہ مجھے محاورتاً کہہ رہے تھے کہ واقعی میں 3-4 کشتیاں، یہ تو اب مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال یہ مجھے اس چیز کا تو مجھے پکا علم ہے کہ وسائل کی کمی ہے ایڈمنسٹریشن کے پاس۔ اگر آپ اشتہار بازی کم کر کے وسائل کی طرف پیسہ لگائیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا سردار صاحب، یہ جو MNAs اور MPAs یا سیاستدان ہیں جتنے بھی ہیں، انہوں نے فوٹو سیشن بہت زیادہ کیا ہے، اور جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ اپنی جیب سے انہوں نے اتنا خرچ نہیں کیا جتنا کیمرہ مینوں پر خرچ کیا ہے، فوٹو سیشن پہ خرچ کیا ہے۔ یہ تو ایک افسوسناک بات ہے۔ دیکھیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، مطلب یہ آپ کے معاشرے کے شعور کا جو ہے تقاضا ہے کہ آپ لوگ کسی کی غمی کے اوپر، کسی کے جو ہے کسی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور آپ اس کے اوپر بیٹھ کے تماشا کریں۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا، آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کے گھر میں آپ 2 بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں، اور آپ کی چھت کے اوپر کوئی تماشبین آ کے تماشا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، ڈسکسٹنگ فیل ہوگا، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ چاہیں گے کہ آپ کو تھوڑی پریویسی دیں۔ اگر امداد کر سکتے ہیں، بیچ میں آ کے کوئی میڈیٹ کر سکتا ہے تو میڈیٹ کریں، مدد کریں۔ اگر آپ مدد نہیں کر رہے ہیں اور جا کے فوٹو سیشن کروا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری لاشعوری کا جو ہے یہ تقاضا یہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز کے اوپر سوائے افسوس کے کیا میں کہہ اس میں ایک چیز جو میں نے بھی سنی ہے کہ ماشاءاللہ آپ بھی ہیں اور سردار عمیر طاہر صاحب بھی،
इन्होंने भी इमदाद की है, लेकिन कहीं इनको मैंने स्क्रीन पे नहीं देखा। तो माशाल्लाह आज ये तो आपने अच्छा एक काम किया है। मेरी बात सुने ना, हर किसी की प्रेफरेंसेस हैं। हमारी प्रेफरेंसेस ये हैं कि जैसे कि अपना इसे क्या कहते हैं हदीस में है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को ना। इस टाइम तक भी मेरे जो करीबी साथी भी हैं उनमें से भी काफ़ी लोगों को नहीं पता जो मैंने कंट्रीब्यूट किया, और ना ही मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ फ्लॉन्ट करने वाली नहीं है। इसको आप फ्लॉन्ट करें, वक्त मेरे ऊपर भी आ सकता है। यही अगर बावलपुर गनवा वाला जो है वो बंद टूटता तो फसल मेरी भी बर्बाद हो जाती और घर मेरा भी डूब जाता, बच्चे मेरे भी रुल जाते। तो ये चीज़ें, ये जो कुदरती आफत होती है, ये कभी नस्ल रंग देख के नहीं आती, ना ये ख़ानदान देख के आती है। अगर किसी के ऊपर बुरा वक्त आ गया है, जैसे हुक्म इलाही है, उसके मुताबिक आपकी हैसियत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप उसको कंट्रीब्यूट करें। लेकिन उसको फ्लॉन्ट करने की या फ़ोटो सेशंस करवाने की, इन चीज़ों की मेरे ख्याल में जो बंदा बहुत खुद एतमाद होता है ना, जिसको खुद पर एतमाद होता है, जिसको अल्लाह पे भरोसा होता है, वो इन तस्वीरों और वीडियो के ऊपर भरोसा रख के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करता। तो ये तस्वीरों और वीडियो वाले शायद वो लोग हैं जो खुद को दुनिया के सामने प्रूव करना चाह रहे हैं, लेकिन रब के सामने खुद को प्रूव नहीं करते। अच्छा सरदार साहब, एक वकूआ भी हुआ है सिलाब के दौरान। बंद का मसला था, एक पार्टी ने कहा इसको तोड़ दें, दूसरे ने कहा कि इसको वो तोड़ रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं, और शदीद तनकीद हुई है। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं गैर पार्लियामेंट से, क्या ऐसा होना चाहिए था इस वक्त? आप मुझे ये बताएं कि उसका नुकसान क्या हुआ। उसका नुकसान ये हुआ कि जैसे कि हम जानते हैं कि 10 से 12 हज़ार लोग अपने घर बार छोड़ के कूच कर गए। वक्ती तौर पे परेशान कौन हुआ? वहाँ की आवाम। वक्ती तौर पे नुकसान किससे आया? वहाँ की आवाम। वक्ती तौर पे रुले कौन? वहाँ के लोग, लोकल। आप जिनकी बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इल्ज़ामात की बौछार की है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए, तो अपने घरों में जाके एसी वाले कमरों में सुकून से सो गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये हमें इन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हालात अगर हमारे माशरे के रह गए तो तरक्की तो क्या, तरक्की तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो लगता है हम चंद साल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारा माशरा इन हालात में चंद साल भी सर्वाइव कर ले, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये मलिक आमिर के साहिबजादे थे और मलिक खालिद साहब थे, गालिबन आप उनकी बात कर रहे हैं। उनमें से कौन सही है कौन गलत है, अब इस बहस में तो मैं पढ़ना नहीं चाहता। दोनों एक ही ख़ानदान के बच्चे हैं। मेरे ख्याल में दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए था। दोनों को ये सोचना चाहिए था कि उन्हीं की बेवकूफ़ियों की वजह से अफेक्ट उसका सिर्फ आवाम पर पड़ेगा और किसी को कुछ नहीं। जो एक MNA है, बहुत पढ़ा लिखा है, बाहर से तालीम हासिल की है, जो उन्होंने अल्फाज दोहराए हैं, क्या ये मुतासरीन को पैगाम देना चाहते थे? किसको देना चाहते थे? जो भी अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उसकी मजम्मत की जा सकती है। मेरे ख्याल में उनको फिर से एक दफ़ा पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि वो किसकी औलाद है। उनको फिर से एक दफ़ा अपने ख़ानदान और अपने नस्ल के बारे में सोचना चाहिए। उनको फिर से एक दफ़ा अपनी तालीम के बारे में सोचना चाहिए और फिर एक दफ़ा अपनी अल्फाज को देखना चाहिए और फिर उनका वज़न आपस में करना चाहिए कि क्या ये अल्फाज उनको बोलने चाहिए थे या नहीं बोलने चाहिए। क्योंकि जो अल्फाज उन्होंने बोले, मैं फिर से कह रहा हूँ, काबिल मज़म्मत है। आप किसी भी सियासी मुखालिफ के बारे में किसी भी किस्म के, चाहे आपका जितनी भी संगीन मुखालफत हो, आप ऑन कैमरा या इवन प्राइवेट मीटिंग्स में भी आप कोशिश करें अपनी ज़बान को जो है कम। नहीं, आप ये भी तो पसंद नहीं करेंगे ना, चाहे आपकी भी मुखालिफ पार्टी हो, चाहे उनकी भी मुखालिफ पार्टी, यानी कि दोनों को आप ये पैगाम दे रहे हैं ना कि ऐसे अल्फाज का चुनाव ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों पार्टियों को ही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे अल्फाज का चुनाव नहीं करना चाहिए। और अपना ज़ाहिर है ऐसे टाइम के अंदर जब आप ऐसे अल्फाज का चुनाव करेंगे, पैनिक क्रिएट होगा। आपके हालात वैसे ख़राब हैं, लोग ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुके हैं। इसी पैनिक की वजह से 10,000 लोग बहुत कूच कर गए हैं। आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आप अवामी नुमाइंदे हैं। जब आप कुछ बोलते हैं, आप जिम्मेदारी के साथ बोलें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलें और उस चीज़ को ओन करें।
اگر آپ اس جو چیز آپ بول رہے ہیں آپ اس کو اون نہیں کر سکتے تو پلیز گریز کریں، کیونکہ کبھی کسی کی کچھ معاملات میں